Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we have prepared questions that are based on chemistry. So by the question you can test yourself and you can prepare yourself for your mid-exam. So let's go to the question number one. So when we go to question number one says, which of the following statement best describe the concept of atom? የአተምን ዴፊኒሽን ቤስትሊ ዲስክራይብ የሚያደርገው የትኛው ነው ነው የሚለን ኤ atoms are indivisible and indestructible particle የማይከፈል ፓርቲክል ነው አተም የምንለው ነው የሚለን። ይሄ ቤስት ዲስክራይብ አያደርገውም። ይሄ ኦልድ የሆነ ዲፊኒሽን ነው። አሁን በጊዜ ሂደት የፕሮቶን የኒውትሮን ኤሌክትሮን ኤግዚስተንስ እየታወቀ በመጣ ቁጥር ይሄ ዲፊኒሽን ቀርቷል። ቢ atoms consist of a nucleus surrounded by electrons in fixed orbit አተም የምንለው የሆነ ኒውክለስ አለ፣ በዛ በኤሌክትሮኖች የተከበበ ነው፣ በኦርቢት ላይ ነው የሚለን። ይሄ ቤስት ዲስክራይብ ያደርገውም ኦፍ ኮርስ አተም ኮንሲስትስ ኒውክለስ ኤንድ አን ኤሌክትሮን በት ዲስ ዳዝ ናት describe the concept of an atom in the best way, so is not an answer for question number one. So C, atoms are made up of protons, neutrons and electrons which are further divisible. አተም ከፕሮቶን ከኒውትሮን እና ከኤሌክትሮን የሚሰሩ ሲሆን እንደገና ደግሞ ፈርዘር ዲቫይዝ መሆን የሚችል ነው የሚለን። this describe atom in a best way, so the answer for question number 1 is C. D, atoms are the smallest unit of matter that retain the property of an element. አይደለም የአተም አይደለም ትንሹ አለ እንመጣለን፣ ወደ ኤሌክትሮን ካራክተር እንመጣለን። ኤሌክትሮን አፊኒቲ ሲጨምር እንትን ሲጨምር እያለን የምንመጣው የኤሌክትሮን ካራክተሮች ኖብል ጋዞች ሲሆኑ እያለን የምንመጣው በኤሌክትሮን ዲፔንድ ሆነን ነው። ስለዚህ አተምስ are not the smallest unit of matter that retain the property of an element, so the answer for question number 1 is C. Atoms are made up of proton, neutrons and electron which are further divisible. ስለዚህ መልሱ ያ ነው ማለት ነው። The modern understanding of the atom revealed that it is composed of a subatomic particle which are the proton and neutron in the nucleus and the electrons in the orbit. ኤሌክትሮኖች በኦርቢት ላይ እንደገና ደግሞ ፕሮቶንና ኒውትሮን በኒውክለስ ላይ ይገኛሉ ይላል። this indicate that atoms are not indivisible as they can be broken down into this constituent particle. መጀመሪያ እንዳልካችሁ አተም ዲቪዚብል ነው፣ ወደ ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን ዲቫይድ መደረግ ይችላል አዲሱ ዲፊኒሽን። so the modern understanding of the atom reveals this concept, so the answer for question number 1 is C. Let's go to question number 2. Who is credited with the discovery of the electron and what experiment led to this discovery? ማን ነው የኤሌክትሮን ዲስከቨሪ ክሬዲት የተሰጠው? እንደገና ደግሞ ምን አይነት ኤክስፐሪመንት ነው ስለዚህ ያደረሰው ለኤሌክትሮን ዲስከቨሪ ነው የሚለን። ስለዚህ is it Ernest Rutherford gold foil experiment? No, it is not. ይሄ አይደለም። B, J.J. Thomson cathode ray tube experiment? Of course it is. C, Niels Bohr hydrogen spectrum analysis? ይሄም አይደለም። ስለዚህ ጄምስ ቻድዊክም አይደለም። ስለዚህ ዋናው ያው ይሄ ቀላል ነው። ጄጄ ቶምሰን ካቶድ ሬይ ቲዩብ ኤክስፐሪመንት ነው ዋና ለዚህ ነገር የበራው። ብዙ ኤክስፐሪመንቶች ነበሩ ከዛ በፊት ግን ዋና ክሬዲት የተሰጠው ለዲስከቨሪ ኦፍ ኤሌክትሮን ጄጄ ቶምሰን ነው። ኤክስፐሪመንቱም ካቶድ ሬይ ቲዩብ ይባላል። so the answer for question number 2 is B ማለት ነው። ጄጄ ቶምሰን ካቶድ ሬይ ቲዩብ ኤክስፐሪመንት። ስለዚህ በ1897 using cathode he observed that the cathode ray were deflected by electric and magnetic field leading to the conclusion that they were composed of negatively charged particle which he named electron. ስለዚህ እንዴት ነው በካቶድ ሬይ እንትን ውስጥ ያልፍና በኤሌክትሪክ እና በማግኔቲክ ፊልድ ዲፍሌክት የሆኑ ነበረ እና ይሄ ደግሞ ዋና ዲፍሌክት የሆነው ያው ኦፖዚት ቻርጅስ አትራክት ኢች አዘር ኤንድ ላይክ ቻርጅስ ሪፔል ኢች አዘር በሚለው ህግ ሲገፈትረው ዲፍሌክት ሲያደርገው ያ ኤሌክትሮን
ኔጌቲቭ እንደሆነ ያ ኤሌክትሮን አልተባለም አክቹዋሊ በዛ ጊዜ ያ ዲፍሌክት የሚደረገው ጨረር ኤሌክትሮኖችን እንደሚይዝ ታወቀ። ሶ ሂ ኔምድ ዲስ ዲፍሌክትድ ሬይስ an electron. So J.J. Thomson is the one who got the credit for the discovery of an electron. So the answer for question number 2 is B. Question number 3, according to Bohr model of the hydrogen atom, what determine the energy level of an electron? በቦር ሞዴል አንጻር የቦር ሞዴል የሃይድሮጅን አተም ሞዴል ምንድን ነው ዋና የኤሌክትሮኖችን ኢነርጂ ወይም አቅም የሚወስነው ምንድን ነው የሚለን። ስለዚህ ያው ሞዴሎችን ማየት ያስፈልጋል። ኤ the mass of an electron ነው የኤሌክትሮኑ ክብደት አይደለም። ቢ the distance from the nucleus ከኒውክለስ ያለው ርቀትም አይደለም። ሲ the angular momentum of the electron ኤሌክትሮኑ የሚዞርበት አንጉላር ሞመንተም ነው ዋና እንትን የሚሆነው የሚለን። ስለዚህ በቦር ሞዴል ያው the energy level of an electron is mainly determined by their angular momentum of the electron. ስለዚህ የሶስተኛ መልሱ ሲ ነው። ስለዚህ in Bohr's theory electrons occupy fixed orbit around the electron. Each orbit corresponds to a specific energy level, and the angular momentum of the electron is quantized, leading to distinct energy level. ያ አንጉላር ሞመንተሙ ኳንታይዝድ የሆነ ኢነርጂ እንዲኖረው ያደርጋል። ይሄ ደግሞ የራሱ የሆነ ዲስቲንክት የሆነ የኢነርጂ ደረጃ ይሰጠዋል። ስለዚህ መልሱ ሲ the angular momentum of an electron የሚለው ነው ማለት ነው። አራተኛ which principle is central to quantum mechanical model of an atom? የትኛው ነው ለኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ዋና ሴንተር የሆነው የትኛው ፕሪንሲፕል ነው የሚለው። ኤ ዲተርሚኒዝም፣ ቢ ዌቭ ፓርቲክል ዱዋሊቲ፣ ሲ ፊክስድ ኦርቢት ፎር ኤሌክትሮን፣ ዲ ክላሲካል ሜካኒክስ። ሶ ዋና ለኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ኦፍ አን አተም ዋና እንትን የሆነው ነገር ዌቭ ፓርቲክል ዱዋሊቲ ነው። ማለትም ዌቭ ኔቸር ኦፍ an atom and particle nature of an atom has led to this model which is called the quantum mechanical model of an atom. ሁለት አይነት መገለጫ አላቸው ዌቭ ካራክተር እና ፓርቲክል ካራክተር። ዌቭ ካራክተር የምንለው የራሱ የሆነ ላምዳ አለው፣ የራሱ የሆነ ፍሪኩዌንሲ አለው የራሱ። ፓርቲክል የምንለው ደግሞ የራሱ የሆነ ኢነርጂ አለው ብሎ የሚረዳው ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ነው። ስለዚህ የአራተኛ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። The quantum mechanical model incorporates the concept of wave-particle duality, which suggests that particles like electrons exhibit both wave-like and particle-like property. This model emphasizes probability distribution rather than fixed path. እዚህን ኳንተም ሜካኒካል ሞዴልን መረዳት ያስፈልጋል። ኳንተም ሜካኒካል ሞዴልን ሙሉ ለሙሉ ማንም አልተረዳውም እስከ ዛሬ ድረስ በሳይንስ ውስጥ ግን ያው ቤዚክ ኮንሰፕቶቹን መረዳት ያስፈልጋል። አምስተኛው what is the significance of an electromagnetic radiation in the relation to an atomic spectrum? ምንድን ነው የኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ወይም የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረር በአቶሚክ ስፔክትራ ላይ ባለው ሪሌሽን ዋናው ሲግኒፊካንሱ ምንድን ነው የሚለን። ኤ it has no effect on atomic spectra፣ ምንም አይነት አቶሚክ ስፔክትራ ላይ ተጽዕኖ የለውም ነው የሚለን። ይሄ ልክ አይደለም። ቢ it is responsible for the emission and absorption of a light by an atom። አንድ ጨረር በአተም የአብዞርቭ እና ኢሚት የሚደረግበት ዋና ምክንያቱ ይሄ ነው የሚለን which is right። ሲ it alter the mass of subatomic particle፣ የሳብአቶሚክ ፓርቲክሎችን ክብደት ይቀይራል ነው የሚለን። አይደለም። it determines the chemical property of element፣ የኤሌመንቶቹን ኬሚካል ፕሮፐርቲ ዲተርማይን ያደርጋል ነው የሚለን። ስለዚህ ቢ it is responsible for the emission and absorption of light by atom።
የኤሌክትሮማግኔሽን ራዲሽን ከአተሞች ከአናተም ኤሌክትሮን ጋር ኢንተራክት በሚያደርጉበት ጊዜ የራሳቸው የሚለቁት እንትን አለ። የራሳቸው የሚለቁት ወይም የሚስቡት ኢሚት ኦር አብዞርቭ የሚያደርጉት የራሱ የሆነ ስፔሲፊክ ዌቭ ሌንግዝ አለው። ስለዚህ which constitute the atomic spectrum of an element። ስለዚህ ቢ ነው መልሱ። ስድስተኛ how are quantum number used to describe the arrangement of electron in an atom። እንዴት ነው ኳንተም ነምበር የኤሌክትሮኖችን አሬንጅመንት ወይም አደራደር በአተም ላይ የሚገልጸው ነው የሚለን። እንዴት ነው ኳንተም ነምበር ያን የሚገልጸው ነው የሚለን። ያው ይሄ ኳንተም ነምበር የራሱ የሆነ እንትን አለው። እንዴት ኢነርጂውን እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ከኳንተም ነምበር ተነስተን እንዴት ኦርቢቱን እንደምናውቅ ምናምን እነዚህ ነገሮች ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ኤ they provide the chemical property of the element የኤሌመንቱን ኬሚካል ፕሮፐርቲ ፕሮቫይድ ያደርጋሉ ነው የሚለው which is not right። they define the position energy and size of electron orbital። ስለዚህ ከላይ ለማየት ሞክረን ነበር ኳንተም ነምበር የፖዚሽኑን የኤሌክትሮኑን ፖዚሽን በኦርቢት ላይ ያለውን ኢነርጂውን ካልኩሌት ለማድረግ ሳይዙን ይነግረናል። ስለዚህ ቢ they define the position energy and size of electron orbital የምንለው መልሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የስድስተኛ መልሱ ቢ ነው። ስለዚህ ዋና እዚህ ጋር መመልከት ያለብን ነገር ምንድን ነው ስንል ኳንተም ነምበር ምንን ይገልጻል ነው። ዋና የአቶሚክ ኦርቢታል እና ኤሌክትሮኑን በኦርቢታል ላይ ያለውን ይገልጽልናል። እንደገና ኤን እነዚህ ኳንተም ነምበሮች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ታይፕ አላቸው። ኳንተም ነምበር ኤን አንጉላር ሞመንተም ኳንተም ነምበር ኤል ማግኔቲክ ኳንተም ነምበር ኤም ኤንድ ስፓይን ኳንተም ነምበር ኤስ እያንዳንዳቸው የሚገልጿቸው አንዳንዱ የኤነርጂ ሌቭሉን አንዳንዱ የኦርቢት ደረጃውን ይገልጽልናል። ስለዚህ ያን መገንዘብ ተገቢ ነው። ስለዚህ ቢ ነው መልሱ። ሰባተኛ which of the following correctly represent the electron configuration for a neutral oxygen atom። ስለዚህ ለኦክሲጅን አተም ዋና የሚገልጸው ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን የትኛው ነው የሚለን። ስለዚህ ያው የኦክሲጅን መጀመሪያ ኤሌክትሮን ነምበሩ ስንት ነው የሚለውን ነው 8 ነው። ሶ 8 ስለሆነ ይሄን በደንብ እንትን ማለት ያስፈልጋል፣ መረዳት ያስፈልጋል። 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 የሚለውን እንትንም ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ እስኪሞላ ድረስ ማድረግ ነው። በትንሹ ላድርገው እንትን እንዳይል 1s2 2s2 2p6 ነበረ የምንለው 2 4 አለ 4 ነው የሚቀረን። ስለዚህ 6 ማለታችንን ትተን 4 እንላለን። ስለዚህ 1s2 2s2 2p4 የሚለውን ነው 1s2 2s2 2p4። ስለዚህ ይሄ ነው መልሱ ማለት ነው። 1s2 2s2 2p3 ይሄ ስንት ነው የሚሆነው? 2 2 4 3 7 ነው የሚሆነው። ይሄ 2 2 4 6 10 ነው የሚሆነው which is wrong። ዲ 2 2 5 ነው የሚሆነው። ይሄ ልክ አይደለም። ስለዚህ the answer for question number 7 is A 1s2 2s2 2p4 is an electronic configuration for a neutral oxygen atom። እዚች ጋር መገንዘብ ያለባችሁ አንድ ዋና መልእክት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኒውትራል ኦክሲጅን አተም ስላለ ነው። እዚች ጋር ኦክሲጅን ብሎ ማይነስ ቢል ኦክሲጅን ብሎ ፕላስ ቢል 8 አይደለም፣ ከ8 አንድ ትደምራላችሁ ወይ ትቀንሳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኒውትራል ስላለ ነው 8 አድርጋችሁ የምትወስዱት። ስለዚህ neutral oxygen atom has 8 electrons. The correct electron configuration show that oxygen fills the 1s orbital with 2 electrons and the 2s orbital with 2 electrons and the 2p orbital with 4 electrons። 1sን 2sን በሁለት ኤሌክትሮን ይሞላል which is totally 4 plus የቱፒውን ኤሌክትሮን ግን በ6 ሳይሆን በ4 ነው። ስለዚህ 4 + 4 8 ነው ኤሌክትሮኑ። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። 8ኛ in the context of atomic spectra what does the term line spectra refers to? በአቶሚክ ስፔክትራ አውድ ኮንቴክስት ላይን ስፔክትራም የሚገልጸው ምንድን ነው የሚለን።
ኤ ኮንቲኒየስ ስፔክትረም ኦፍ ከለር የራሱ የሆነ ኮንቲኒየስ ከለሮቹን ነው የሚገልጸን አይደለም። ማለት ገለጾቹን ዋና የሚገልጸው እሱን አይደለም በአቶሚክ ስፔክትረም። ቢ ስፔክትረም ዊዝ ዲስክሬት ላይን ኮረስፖንዲንግ ቱ ስፔሲፊክ ዌቭሌንግዝ የራሱ የሆነ ዌቭሌንግዝ ያለው እንትን ነው የሚገልጽልን። ስፔክትረም ዊዝ ዲስክሬት ላይን ኦር ኮረስፖንዲንግ ቱ ስፔሲፊክ የራሱ የሆነ ላይን ላይ የተገኘው የራሱ የሆነ ዌቭሌንግዝ አለው ነው የሚለን። ከለሩን ብቻ አይደለም። ጀስት አወር ኮንሰርን ኢዝ ኖት ከለር መጀመሪያ ላይ። ስለዚህ ዌቭሌንግዙን ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ ቢ ነው ማለት ነው መልሱ የስምንተኛ። ዘጠነኛ ዋት ኢዝ ዘ ፕራይመሪ ዲፍረንስ ቢትዊን ክላሲካል ኤንድ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ኦፍ አን አተም? የክላሲካል እና የኳንተም ሜካኒካል የድሮ የአተም ሞዴል እና የአሁኑ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ዋና ልዩነታቸው ምን ላይ ነው የሚለን? ኤ ክላሲካል ሞዴል። ስለዚህ ኤ ክላሲካል ሞዴል ዱ ኖት ኢንክሉድ ኤሌክትሮን። የክላሲካል ሞዴል የድሮ እንትንን ኤሌክትሮንን ኢንክሉድ አያደርግም ነው የሚለን። ይሄ ዋና ዲፍረንሳቸው አይደለም። ቢ ኳንተም ሞዴል ዲፖዚት ኤሌክትሮን ኢን ፊክስድ ኦርቢት፣ ይህም አይደለም። ሲ ክላሲካል ሞዴል ሪሌይ ኦን ዲተርሚኒስቲክ ፓዝ ዋይል ኳንተም ሞዴል ዩዝ ፕሮባቢሊቲ። ኦፍ ኮርስ የክላሲካል ሞዴል ምንድን ነው የሚለው የሆነ ዲተርማይን የተደረገ ፓዝ አለ፣ በቃ ኤግዛክትም መሆኑን እናውቃለን ነው። ግን ዘመናዊ የሆነው ኳንተም ሞዴል የሚጠቀመው ፕሮባቢሊቲ ነው። ይህን ዋና ዲፍረንሶቹን ማወቅ ቲዎሪዎቹን መረዳት ተገቢ ነው። ስለዚህ ዘጠነኛ መልሱ ሲ ነው። ክላሲካል ሞዴል ሪሌይ ኦን ዲተርሚኒስቲክ ፓዝ ዋይል ኳንተም ሞዴል ዩዝ ፕሮባቢሊቲ የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ነው መልሱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስፕላኔሽኑን ትንሽ እንመልከት። ክላሲካል ሞዴል ኦፍ አን አተም ዲፖዚት ኤሌክትሮን ኢን ፊክስድ ኦርቢት ዊዝ ፕሬዲክተብል ፓዝ ዋይል ዘ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ዩዝ probability distribution to describe the location and behavior of the electron acknowledging their wave particle duality። ያው ይሄ የኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ሁለት ካራክተር ነው የሚሰጣቸው ቦዝ ዌቭ ኤንድ ፓርቲክል ኔቸር። ግን የክላሲካል ሞዴሎች ያው እንደዛ አይደለም። እንደገና ደግሞ ሌላው ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ፕሮባቢሊቲ ነው የሚጠቀመው። ክላሲካል ሞዴል ግን ፊክስድ የሆነ ኦርቢት ላይ ነው ፓዙን መለየት ይቻላል ነው የሚለን። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። አስረኛ ዋት ኢዝ ዘ ፕራይመሪ ሊሚቴሽን ኦፍ ቦር ሞዴል ኦፍ ሃይድሮጂን አተም? የቦር ሞዴል ሃይድሮጂን አተም ዋና ሊሚቴሽን የነበረው ምንድን ነው የሚለን? ኤ ኢት ዳዝ ኖት ኤክስፕሌን ዘ ስቴቢሊቲ ኦፍ ዘ አተም። ቤተሰቦቹ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አበረታቱን እባካችሁ። ስለዚህ ኢት ዳዝ ኖት ኤክስፕሌን ዘ ስቴቢሊቲ ኦፍ አን አተም የአተሙን ስቴቢሊቲ መግለጽ አልቻለም ነበረ ነው የሚለን። ይሄ አይደለም ዋና ሊሚቴሽኑ አይደለም። ቢ ኢት ካን ኖት አካውንት ፎር ዘ ስፔክትራ ኦፍ መልቲ ኤሌክትሮን አተም። መልቲ ኤሌክትሮን አተም እንትኖችን ስፔክትራዎችን ወደ ግምት ውስጥ አላስገባም ነበር። ኢት ካን ኖት አካውንት ፎር ዘ ስፔክትራ ኦፍ መልቲ ኤሌክትሮን አተም የሚለው መልሱ ነው። ሲ ኢት ሳጀስት ዛት ኤሌክትሮን አር ሎኬትድ ኢን ፊክስድ ፓዝ። በኤሌክትሮኖች በፊክስድ ፓዝ ላይ ነው የሚገኙት። ይሄ ክላሲካል ሞዴል ነው ከላይ ለማየት ሞክረን። ስለዚህ ይሄ አይደለም። ዲ ኢት ፌል ቱ ኢንኮርፖሬት ኳንተም ሜካኒክ። ይህም አይደለም። ስለዚህ የአስረኛ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፊኒሽኑን እንመልከት። በቦር ሞዴል ላይ የሃይድሮጂንን ስፔክትረም በትክክል ገልጾ ነበረ። ግን ዋና ችግር የሆነው ነገር ምንድን ነው? በጣም ውስብስብ የሆኑ አተሞችን እንትን ማለት አልቻለም ነበረ፣ በደንብ መግለጽ አልቻለም ነበረ። ስለ ሃይድሮጂን ነበረ እውቀቱ በደንብ የሰፋ እውቀት የነበረው እና ኢት ዳዝ ኖት ኮንሲደር ኤሌክትሮን ኢንተራክሽን ኤንድ ዘ ኢፌክት ኦፍ ኤሌክትሮን ስፓይን። ይሄ ኤሌክትሮን ኢንተራክሽን አንድ ኤሌክትሮን ከሌላ ኤሌክትሮን ጋር የሚያደርገውን ኢንተራክሽንን ወደ ግምት አያስገባም ነበር። ስለዚህ ያ ነው ማለት ነው። ኢት ካን ኖት አካውንት ፎር ዘ ስፔሲፊክ ስፔክትራ ኦፍ መልቲ ኤሌክትሮን አተም የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቦር ሃይድሮጅን ላይ ነው በደንብ ማስተር ያደረገው እንጂ ሌሎች ላይ ብዙም እንትን አላለም። ስለዚህ ያ ነው። 11ኛ ኢን ዘ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ዋት ዳዝ ዘ ተርም
ኦርቢታል ሪፈርስ ቱ በኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ኦርቢታል የምንለው ምንድን ነው? የራሳቸው ክላሲካል ሞዴል፣ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ወይም ሌሎች ሞዴሎች የራሳቸው ኦርቢትን ዲፋይን የሚያደርጉበት ዌይ አለ፣ መንገድ አለ። ስለዚህ የኳንተም ሜካኒካል ሞዴልን ነው እዚህ ጋር የጠየቀን። ስለዚህ ፊክስድ ፓዝ አራውንድ ዘ ኒውክለስ የሆነ ፊክስድ የሆነ ፓዝ ነው አይደለም። በኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ለማየት ሞክረን ነበር ምን ያህል ፕሮባቢሊቲን እንደሚጠቀሙ። ክላሲካል ግን ፊክስድ የሆነ ፓዝን አራውንድ ዘ ኒውክለስ ብሎ እንደሚያስቀምጥ። ቢ ስፔሲፊክ ኢነርጂ ሌቭል ኦፍ አን ኤሌክትሮን፣ ይሄም አይደለም። ሲ ሪጅን ኦፍ ስፔስ ዌር ዘ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ፋይንዲንግ አን ኤሌክትሮን ኢዝ ሃይ። በጣም ደስ ይላል። በደንብ እውቀቱ እየጨመረ ሲመጣ ከጊዜ ጊዜ በፊክስድ ቦታ ላይ ሳይሆን የሚገኘው ሞር ቻንሱን የምናገኝበት ያ ኤሌክትሮን የምናገኝበት ቻንሱን ሞር ሃይ የሆነበትን ቦታ ነው ኦርቢታል የሚለው እንጂ እንደ ድሮው እዚህ ቦታ ላይ ነው አይልም። ስለዚህ ያ ነው ዲ ፓርቲክል ላይክ ቢሄቨር ኦፍ አን ኤሌክትሮን ፓርቲክል ላይክ እንትን አይደለም። ስለዚህ 11ኛ ሲ ነው ማለት ነው። ኢን ዘ ኳንተም ሞዴል orbitals represent region in the space defined by probability distribution indicating where an electron is likely to be found rather than fixed. Which of the following quantum number determines the shape of an electron's orbital? ያው ኳንተም ነምበሮችን ለማየት ሞክረን ነበረ። ከላይ የራሳቸው የሆነ የሚገልጹልን ነገር አለ። የራሳቸው ዲተርማይን የሚያደርጉት አንዳንዱ ኢነርጂን፣ አንዳንዱ አንጉላር ሞመንተኑ፣ አንዳንዱ ማግኔቲክ ኳንተም ነምበሩን፣ አንዳንዱ ደግሞ የስፓይኗን ወደ ላይ ነው ወደ ታች ነው የሚለውን ይገልጹልናል። ስለዚህ ከነዛ ኳንተም ነምበር የትኛው ነው ሼፕን የኤሌክትሮን ሼፕን የሚገልጽልን ነው የሚለው። ያው ይሄ ትንሽ ግልጽ ይመስለኛል። ምክንያቱም የእነዚህ እያንዳንዳቸው ይሄ ኢነርጂን ካልኩሌት ለማድረግ ይሄ ሼፑን ለማወቅ ይሄ ደግሞ ማግኔቲክ ስፓይኑን ለማወቅ ማግኔቲክ ኳንተም ነምበር ይሄ ደግሞ ስፓይኑን ወደ ላይ ነው ወደ ታች የሚለውን ለማወቅ ነው። ስለዚህ የ12ኛ መልሱ ቢ ነው። አንጉላር ኳንተም ነምበር የምንለው ነው ማለት ነው። አንጉላር ሞመንተም ስለዚህ ኤል የምንለው ነው ማለት ነው። አንጉላር ኳንተም ነምበር ኤል ዲፋይን ስ ሼፕ ኦፍ ኦርቢታል ኤስ ፒዲኤፍ ብለን የሚገልጸው ኤስ ስፌሪካል ፒ ሲሆን የራሱ የሆነ የእያንዳንዱ ኦሪንቴሽን ሼፕ አላቸው። ስለዚህ ያን የሚገልጸው ኤል አንጉላር ሞመንተም ነው። አንጉላር ሞመንተም ኳንተም ነምበር የምንለው ነው። 13ኛ አኮርዲንግ ቱ ፓውል ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ሃው መኒ ኤሌክትሮን ካን ኦኩፓይ ኤ ሲንግል አቶሚክ ኦርቢታል። ምን ያህል በፓውል ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ምን ያህል ኤሌክትሮኖች ነው አንድ ኦርቢታልን አቶሚክ ኦርቢታልን ሊይዙ የሚችሉት ነው የሚልን። ስለዚህ ዋና በፓውል ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ያው ሁለት ኦፖዚትሊ ስፓን የሆኑ እንዴት ነው በእንትን ስናስቀምጥ እንደዚች አድርገን እናስቀምጥና እዛ ኦፖዚት ስፓይን ማክሲመም ሊይዝ የሚችለው ኦፖዚት ስፓይን ነው። ከሁለት ከበለጠ ሶስተኛ እዚህ ጋር አናረግም፣ ወደ ላይ ይሄዳል እንጂ። ስለዚህ ይሄ ልክ አይደለም። ስለዚህ ወደ ላይ እንወስደዋለን ማለት ነው። ወደ ላይ እና ወደ ታች አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ስፓይንን የሚገልጽልን በደንብ እንደዚች 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 ተደርጎ የሚቀመጥ እንትን ነው ማለት ነው። ስለዚህ 13ኛ መልሱ ቢ ቱ ኦፖዚት ስፓይን የምንለው ነው ማለት ነው። the Paul exclusion principle state that no two electron in an atom can have the same set of 4 quantum number, meaning each orbital can hold up to maximum of 2 electron with opposite spine. በተቃራኒ ስፓይን በሆነ ሁለት ኤሌክትሮን በላይ ሊይዙ አይችልም። ማክሲመም ሊይዙ የሚችሉት ሁለት ኤሌክትሮን ነው ይለናል። ስለዚህ ይህም መገንዘብ ተገቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ያ ነው። 14ኛ how does electromagnetic radiation relate to atomic spectra?
እንዴት ነው ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ከአቶሚክ ስፔክትራ ጋር ሪሌት የሚሆነው ነው የሚለን። ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ሃዝ ኖ ሪሌሽን ቱ አቶሚክ ስፔክትራ። ኢአር ወይም ኢኤምአር ወይም ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ምንም አይነት ከአቶሚክ ስፔክትራ ጋር ምንም አይነት ሪሌሽን የለውም ነው የሚለን which is totally wrong. ቢ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን is emitted or absorbed when electrons transition between energy level ከአንድ ኢነርጂ ሌቭል አሁን ለምሳሌ እቺን በደንብ ለማመልከት እንሞክር። አሁን ለምሳሌ እዚች ጋር ኒውክለስ አለ እንበል። እዚህ ጋር የመጀመሪያው አለ፣ እዚህ ጋር ሁለተኛው ኦርቢት አለ እዚህ ጋር እና ምንድነው ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ከአቶሚክ ስፔክትራ ጋር ያለው አንድ እንትን ኢሚት ወይም አብዞርብ የሚሆነው አንድ እንትን ኢሚት ወይም አብዞርብ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው የሚለው። ስለዚህ ከዚች ለምሳሌ አሁን እንዲታያችሁ እዚች ጋር ላድርግ። ከዚች ወደዚች ሲመጣ ወይንም ደግሞ ከዚች ወደዚች ሲመጣ የራሱ የሆነ ኢሚት የሚያደርገው ወይም የራሱ የሆነ አብዞርብ የሚያደርገው ኤሌክትሮን እንትን አለ። ስለዚህ ያ ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ኢዝ ኢሚትድ ኦር አብዞርብድ ዌን ኤሌክትሮን ትራንዚሽን ቢትዊን ኢነርጂ ሌቭል ከአንዱ ወደ አንዱ ትራንዚሽን ሲያካሂድ ነው ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ጨረር የሚለቀቀው ወይም የሚመጠጠው ኢሚት የሚሆነው ወይ አብዞርብ የሚሆነው ነው። ስለዚህ 14ኛ ቢ ነው። ዴፊኒሽኑን በደንብ ለመመልከት እንሞክር። when electron move between energy level they emit or absorb photon of electromagnetic radiation resulting in distinct spectral line corresponding to specific transition. ስለዚህ ይህን መገንዘብ ያስፈልጋል። የኢኤምአር እና የአቶሚክ ስፔክትራን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። 15ኛ እና የመጨረሻ ጥያቄ ላይ ደርሰናል። ይህን ጥያቄ ያው አስረድተናችሁ ብቻ እንሄዳለን። መልሱ እናንተ ታሳውቁናላችሁ። ዋት ኢዝ ዘ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ኤሌክትሮኒክ ኮንፊገሬሽን ኢን ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ዘ ፔሪዮዲክ ቴብል። ዋና የኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽኑ በፔሪዮዲክ ቴብል አቀማመጥ ምንድን ነው ጥቅሙ ነው የሚለን። ኢት ዲተርማይን ዘ አቶሚክ ማስ ኦፍ አን ኤለመንት። አቶሚክ ማሱን የፔሪዮዲክ ቴብል ጥቅሙ ምንድን ነው ነው በአጭሩ በቃ ኢት ዲተርማይን ዘ አቶሚክ ማስ ኦፍ አን ኤለመንት አቶሚክ ማሱን ስለሚገልጽልን ነው። ምን ይመስላችኋል? ቢ ኢት ኢንፍሉዌንስድ አን ኤለመንት ኬሚካል ፕሮፐርቲ ኤንድ ሪአክቲቪቲ። የአንድን ኤለመንት ኬሚካልን ፕሮፐርቲ እና ሪአክቲቪቲውን ለማወቅ ይረዳናል ነው። ሲ ኢት ሶሎሊ ዲፋይን ዘ ፊዚካል ስቴት ኦፍ ዘ ኤለመንት። ፊዚካል ስቴቱን ብቻ ለማወቅ ነው የሚጠቅመን። ዲ ኢት ሃዝ ኖ ሪሌሽን ቱ ስትራክቸር ኦፍ ፔሪዮዲክ ቴብል። ምንም አይነት ሪሌሽን የለውም ከፔሪዮዲክ ቴብል ቅርጽ ጋር ነው የሚለን። ስለዚህ መልሱ የቱ ይመስላችኋል? ኮመንት ላይ አሳውቁን። ያው መልሱ ቢ ነው። እናንተ ምን ብላችሁ እንደነበረ አሳውቁን። ቢ ነው። ሌሎች ቪዲዮዎችን ለመከታተል እነዚህ መንካት ትችላላችሁ። እስከ ቀጣይ ድረስ ቸር ሰንብቱ።